برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، یہ جو الیکشن کا شور و غوغا بہت زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جوں دی ہوئی تاریخ کے مطابق فیبرری میں الیکشن ہونا قرار پائے ہیں، تو ایک واقعہ جو آپ نے دیکھا کہ جمشید دستی کے حوالے سے پورا سوشل میڈیا اب اسی پر لگا ہوا ہے، اور حسب توفیق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق تجزیے بھی ہو رہے ہیں، اور سیاسی مسالہ کوئی اس کو ڈرامہ کہہ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کی بہت بڑی ناکامی ہے، یہ ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا۔ یعنی لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے سے مراد ہے ان کی۔ ہمارا خیال ہے یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہوتا تو پھر بہت ساری اور خواتین ایسی ہیں جن کے پیپرز جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو جیل میں تھیں اور ختیجہ شاہ وغیرہ باہر نکلی ہیں، سنم جاوید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بہت زیادہ افواہیں گرم ہیں کہ اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب ایسے سیاسی موسم میں جب الیکشن قریب ہوں، جو الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو یہ معاملات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک اور یوٹیوبر ہیں معظم فخر، بڑا اچھا نپا تلا ان کا تجزیہ ہوتا ہے، اور وہ سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں نا، اس کو سامنے رکھ کر اپنے جو ان کے ناظرین ہیں ان کو آگہی دیتے رہتے ہیں، گو کہ ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ چھپا نہیں پاتے۔ اور یہ بھی ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں جانے کا مطلب بھی یہ بالکل ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جو بات یہ کر رہا ہے کوئی یوٹیوبر تو وہ یقیناً پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا قاف یا کسی مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کی کوئی وابستگی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ اور ہر شخص جو ووٹر بھی ہے اس ملک کا اور شہری بھی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا پولیٹیکل رائٹ ہے، یہ اس کے بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہے اس کے فیور میں بات کرے، اور جس سیاسی پارٹی کو وہ پسند نہیں کرتا وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ڈرائنگ رومز میں، پریس کلبز میں، ہوٹلوں میں، دوسری محفلوں میں آپ دیکھیں گے جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جاتے ہیں، لوگوں کے تجزیے جو ہیں ایک دوسرے سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے عزیز و اقارب سے، وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈے کو بھی بیس بنا کر اپنی مخالف سیاسی پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہمارا ہم نے تو شروع میں بڑا سپورٹ کیا عمران خان صاحب کو ان اے وے کہ میں تو الیکشن میں کبھی ووٹ کاسٹ کرتی نہیں ہوں، زندگی میں ایک ہی بار کیا تھا، اور اس کو بھی اب کوئی 35 سال تو گزر گئے ہوں گے۔ جب پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کے میئر کے الیکشنز ہوئے تھے جس میں فاروق ستار صاحب کھڑے ہوئے تھے، آئی واز وتھ کراچی ایڈمنسٹریشن، تو وہ الیکشنز جو ہیں اس میں آئی واز آلسو پارٹ اینڈ پارسل ود دی مینجمنٹ، چونکہ حکومت سندھ کراتی تھی اپنے شہر کے حیدرآباد اور کراچی کے میئر کے الیکشن، تو ہماری ڈیوٹیز یہی ہوتی تھی کہ ہم دیکھیں کہ پریس کو کوئی غلط بات نہ چلی جائے۔ اینی وے، تو یہ جو عمران خان کو الیکشن سے دور رکھنے کا مقصد ہے، ہمیں تو، اور اس کے لیے چلیے دور رکھ لیا آپ نے، لیکن آپ ان کے باقی تمام جو ان کی مین لیڈرشپ ہے ان کو بھی آپ، ان کے کاغذات بھی جو ہیں وہ ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کون ہے اس ساری ایکٹیویٹی کے پیچھے، اور اس کا ایکچوئل جو اس کا آبجیکٹو ہے، کیا وہ عمران خان کی مخالفت ہے یا عمران کو ہیرو بنانے کی دوبارہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کام بڑی چابک دستی سے جنرل عاصم منیر سے کرایا جا رہا ہے۔ سو جنرل صاحب اپنے چاروں طرف ذرا نگاہ رکھیے اور دیکھیے کہ وہ کون ہے
जो दोबारा इमरान खान को हीरो बनाकर या इलेक्शन के करीब ऐसा दंगा फसाद और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाना चाहता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। और वो जो एस्टेब्लिशमेंट के चंद अहम लोगों की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन हो जाए, और कहीं इसमें खुद इलेक्शन कमीशन के कुछ फनकार तो पार्टी नहीं है, ये तो सबको मालूम है। सिकंदर सुल्तान साहब की सियासी वाबस्तगी और उनकी पसंदीदा जमात सब पर वाज़े है, तो ये क्यों नहीं कर लिया जाता कि 3 महीने के लिए उनका टेन्योर खत्म होने में अभी कम से कम साल भर बाकी है, वो जनवरी 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो मौजूदा इलेक्शन के लिए, और निसार दुरानी पर बहुत बात हो रही है पीपल्स पार्टी के फेवर के हवाले से सिंध में, इसी तरह कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब जो वक्त की धार देखकर चलने वाले लोग होते हैं, तो क्यों नहीं इस इलेक्शन कमीशन को, चूंकि काम तो इन्होंने थोड़ी करना होता है, काम तो टेक्नीशियंस करते हैं, वो टेक्निकल टीम करती है इलेक्शन कमीशन की जो टॉप हायरार्की में शामिल नहीं होती। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये साहब जो सेक्रेटरी हैं हमीद, इनका नाम है गालिबन उमर हमीद, इनको ग्रेड 22 किसने दिलाया था? इसहाक डार साहब ने दिलवाया था। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं? चूंकि वो ओएमजी से हैं, और ओएमजी वाले इक्का दुक्का ही कोई 22 तक पहुंच पाते हैं। ग्रेड 22 सिविल सर्विस में इतना पॉलिटिकल हो चुका है कि जो जिसे पिया चाहेगा वही सुहागन कहलाए। तो वो साफ नजर आ रहा है कि सेक्रेटरी साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा करीब भी हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत से कोई भी तिगड़म लड़ाकर मुस्लिम लीग नून को वोट दिला दिया जाए और उनकी मेजॉरिटी भी आ जाए। उसकी तरकीबें हो रही हैं बेतहाशा। इसी तरह पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि चलो भाई ना सही वजीर आजम, मगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लाइन में तो मौजूद हों। तो एक मेंबर निसार दुरानी बहुत ज्यादा हदफ है, और इसीलिए जो चौहान यहां पर प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर होता था उसको तो तब्दील कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो शरीफुल्लाह मेरे सबऑर्डिनेट रहे हैं चीफ बलोचिस्तान में, व्हेन आई वाज प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान, तो शरीफुल्लाह साहब जो इस वक्त प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर है, बड़े गैर जानिबदार आदमी है, नो डाउट। उनका बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट में उनका शुमार होता था। इलेक्शन कमीशन के बारे में एक बात मैं वाजे कर दूं जो आम लोगों को नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन की जो मैनेजमेंट है, या जो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी या उनके सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, डीजीज वगैरह, वो ज्यादातर रैंक्स यानी क्लर्क से ऊपर गए हुए होते हैं, लोग हैं, रैंक्स ऑफिसर्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट अगर कभी कोई आया है तो पहली दफा तौफीक फहमी साहब आए, बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल, बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट जो हैं उनमें उनका, वैसे भी वो प्री कॉमनर थे, सीएसपी थे। उसके बाद बाबर फतेह ने अलबत्ता बहुत झंडे गाड़े। बाबर फतेह को एक्सटेंशंस भी दिलवाई गई, और वो दिलवाई थी जनरल कमर जावेद बाजवा ने। बाजवा साहब और उनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी, और उसी पर वो अकड़ते थे। और उनके जमाने में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सरदार रजा, वो भी इसीलिए उनसे दबते थे बाबर फतेह से। बाबर फतेह डीएमजी के हैं। डीएमजी वैसे भी इस मुल्क की पूरी मालिक बनी हुई है। डीएमजी ऑफिसर की सबसे पहले प्रमोशन होती है। बाकी जितने ग्रुप्स हैं, कस्टम है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इंफॉर्मेशन है, पोस्ट ऑफिस है, अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स है, इन ग्रुप्स के लोग, पुलिस है, पुलिस का एक अपनी सूरत हाल है। तो जितने भी आपके जो सिविल सर्विसेज के जो ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे टॉप पर डीएमजी माफिया कहलाता है, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। तो इनकी प्रमोशन सबसे पहले होती है। बाकी लोगों की प्रमोशंस काफी लेट भी होती हैं, खासतौर पर जो ओएमजी है, ऑफिशियल मैनेजमेंट ग्रुप, जो सबसे लास्ट ग्रुप है, सेक्रेटेरिएट ग्रुप कहलाता है, जिससे उमर हमीद का ताल्लुक है, जो पिछले 3 साल से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं। और इनसे पहले जो साहब थे डॉक्टर नजीर, वो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट साबित हुए। वो लेटरल एंट्रेंट भी नहीं थे,
प्लस वो एग्जाम देकर आए थे। बेशक वो बाय प्रोफेशन ही वाज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, लेकिन सिकंदर सुल्तान साहब ही उनको लेकर आए थे। फिर सिकंदर सुल्तान की फिरौनियत, और उनसे कोई आदमी इलेक्शन कमीशन का, कोई टेक्नोक्रेट खुश नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबको मालूम है कि वो किस तरह धौंस धमकी से लोगों को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि उनकी पसंदीदा पार्टी जो है वो बरसरे इख्तदार आ जाए। भाई हाई प्रोफाइल जॉब आपने इतनी एंजॉय कर ली, पूरी जिंदगी एंजॉय की है आपने, बेस्ट पोस्टिंग्स। अब आप क्या चाहते हैं कि जब आपकी पसंदीदा पार्टी बरसरे इख्तदार आए तो 2025 के बाद जब आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, सदर बनना चाहते हैं, सुना है आप इस मुल्क का, तो सोच लीजिए, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ये भी एक सूरत हाल सामने आई है। हमने आपसे कहा था ना कि हम थोड़ा तहकीक कर रहे हैं। लोग के जो आपके जो हमारे इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज हैं, वो बेचारे बहुत ही डरे सहमे और बहुत ही वो ऐसे मामलात से गुजरते हैं, किसी की ट्रांसफर, किसी की सस्पेंशन, किसी की टर्मिनेशन, उसका खतरा हर वक्त सरकारी मुलाजिम को रहता है। तो बहुत एहतियात से बच बचा के वो मीडिया को ये इत्तलात फराहम कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहे हैं, और उनको ये पूरा यकीन है कि अगर मुस्लिम लीग नून बरसरे इख्तदार आ गई तो इसीलिए वो निसार दुरानी को भी नाराज नहीं करना चाहते कि जब मामला उठेगा इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फिर इकट्ठे होंगे, मेजॉरिटी वोट से वो सदर बन जाएंगे। लेकिन हम भी एक बात कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सबसे बड़ा मकर करने वाला तो अल्लाह है। तुम्हारी मकर की चालें और तदबीरें सब जमीन पर आ जाएंगी जब उसका एक इशारा होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम आसमान से जमीन पर गिर पड़ो सिकंदर सुल्तान। इसलिए अगर ये अफवाहें सच्ची हैं, अफवाहें ज्यादातर जो होती हैं वो झूठी ही होती हैं, लेकिन जब उसका वो फल सामने आता है जो अफवाहों के जरिए प्रोपेगेट किया जाता है, तो फिर लोग कहते हैं देखा सही कहा था ना, देखा सही तो कह रहे थे, यही तो ये चाहता था। तो इसके इम्कानात भी हैं। तो ये याद रखिएगा, आप तो पहली दफा यहां आए हैं इलेक्शन कमीशन में, कि इलेक्शन के वक्त यहां फॉरेन ऑब्जर्वर भी आता है, और इसमें सबसे जो बड़ा क्रिटिक होता है वो होता है यूरोपीय यूनियन। मैंने यूरोपीय यूनियन से ज्यादा ऑनेस्ट क्रिटिक किसी को नहीं देखा। तो वो जब यहाँ के मीडिया से भी वो इन टच रहते हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, सबसे वो इन टच रहते हैं। तो जब वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये बेशक ये ठीक है, हमारे डीएमजी के जो लोग हैं ना, उनको इज्जत विज्जत की कोई परवाह नहीं होती। उनके नजदीक इज्जत सबसे बड़ी यही है कि वो हमेशा लाइमलाइट में रहें, बेहतरीन पोस्टिंग्स उनको मिले। ये उनके लिए सबसे बड़ा तमगा होता है, सबसे बड़ी इज्जत उनके लिए ये है। लेकिन उनके बेजमीर और बिकाऊ होने पर अगर कोई बात करे तो वो उसको इज्जत जाना नहीं कहते, वो कहते हैं भाई ऐसे ही है, ये सारी पॉलिटिकल गॉसिप है। जनाब ऐसा भी तो नहीं है ना, सारी गॉसिप पॉलिटिकल गॉसिप नहीं होती। मसलन अवाम जो है, मसलन एक रिक्शा चलाने वाला वोटर, एक परचून की दुकान पे बैठने वाला, एक सब्जी और गोश्त बेचने वाला, एक आम आदमी, एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर भी अब मीडिया की वजह से इतना उसको आगही आ गई है कि वो फौरन कहेंगे भाई ये तो जाहिर है वही करेगा जो इनकी पार्टी कहेगी इनको, ये न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो अब ये मीडिया के थ्रू ये एक और प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू करा दिया है। सिकंदर सुल्तान साहब, ये मैं बड़े ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आपको बता रही हूं, जैसे कि मौजम फखर साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह पेंट किया है कि खुफिया वाले आते हैं 2 दिन से सियाह गाड़ियों में और सियाह शीशों की, और फिर वो जाते हैं और 2-2, 4-4, 6-6 घंटे वो इलेक्शन कमीशन में गुजारते हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद एस्टैब्लिशमेंट को, खुफिया एजेंसियों को बदनाम करना है। और ये बदनामी ऐसे ही नहीं कराई जाती, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपने आप को हर मामले से बरी जिम्मा करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कराने में खुद भी पेश होते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बड़ा मजबूर था,
یہ لوگ آ جاتے تھے، سر پہ سوار ہو جاتے تھے اور انہوں نے یہ کام مجھ سے کرا لیا. یہ چورن جو ہے نا سکندر سلطان صاحب بہت پرانا ہو چکا ہے. اب یہ چورن میرا خیال ہے نہیں بکے گا. اس کا نوٹس خود جنرل عاصم منیر کو لینا پڑے گا کہ آنے والے الیکشنز میں زیادہ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. 4 ممبرز ہیں، اس میں سے صرف نثار درانی کو باہر کر دیجئے اور سکندر سلطان کو ہٹا دیجئے 3 مہینے کے لیے. چونکہ الیکشن انہوں نے نہیں کرانے ہیں، الیکشن ٹیکنوکریٹس نے کرانے ہیں. وہ جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے، وہ جو ڈویژنل آفیسر ہوتا ہے اور وہ جو پروونشل ہیڈ ہوتا ہے، یہ الیکشن وہ کرائیں گے. اور ان میں سے ایک بھی نہ تو بیوروکریٹ ہے اور نہ ہی وہ کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے کوئی ایسی کوشش کرنے کی جرت کر سکتا ہے جیسا کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں دیکھا جاتا ہے. مبشر لقمان کی میرے اس کے ساتھ سولو پروگرام ہے اباؤٹ 1 گھنٹے کا، جب ARY میں وہ ہوتے تھے. تو اگر آپ میرے YouTube پر چینل M5 پر جائیں گے تو آپ کو وہ پورا انٹرویو مل جائے گا اور ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے کہ الیکشن کمیشن ہر ضلالت اور گندگی کا بوجھ اپنے کاندھے پہ لے کے کیوں چلے. خالی الیکشن کمیشن تو ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے، وہ کنڈکٹر ضرور ہے الیکشن کا، لیکن اس کے 6-7 سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے. تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو علاقے کا SSP وحیدہ خان تھپڑ کا، لوگ وحیدہ شاہ تھپڑ کو بھولے نہیں ہوں گے. ایک بیچاری اسکول ٹیچر کو اس نے جس طرح تھپڑ مارا تھا اور DSP کھڑا ہوا منہ دیکھ رہا تھا، چونکہ وہ اس علاقے کا DSP تھا، وہ وڈیروں کے سامنے بولتے نہیں ہیں وہ پولیس والے بیچارے. تو ہم نے مبشر نے وہ پروگرام کیا تھا، غالباً دنیا ٹی وی پر تھے اس وقت مبشر لقمان. تو افتخار چودھری افتخار صاحب وہ چیف الیکشن کمشنر تھے. ہم نے بتایا تھا اس میں کہ اسی خوف کی وجہ سے ہم نے مور دین 3000 جو ہے ہم نے لوگ سکلڈ کیے تھے. میں نے ٹرین کیا تھا، آئی واز جوائنٹ سیکرٹری ٹریننگ ایٹ دیٹ ٹائم، ریسرچ اینڈ ٹریننگ. تو ہم نے کہا تھا کہ جی باہر سے بھی لوگ لیں اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ٹرین کریں ROs اور DROs بنانے کے لیے، ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر اینڈ ریٹرننگ آفیسر، لوور کورٹس کے لوگ، جوڈیشری کے لوگ نہ ہوں، تاکہ جوڈیشری بھی جو ہے اپنے آپ کو اس الزام سے بری کرائے. تو ہم تو جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، چیف جسٹس سے یہ کہیں گے کہ وہ جوڈیشل آفیسرز کو اس میں ودرا کریں، ہول سول ذمہ داری الیکشن کمیشن پر آنے دی جائے اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پر. وہ اپنا گند جو ہے نا اس کو خود ہی بیئر کریں. صرف الیکشن کمیشن اس معاملے میں بدنام ہوتا ہے چونکہ وہ اتنا برا ہے بھی نہیں اور اتنا برا کام وہ کرتا بھی نہیں جتنے برے کام ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کرتی ہے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. یہ ایک آگہی میں آپ کو دے رہی ہوں اور اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے